Yes, start, ma'am. Sir, yes, sir. Shall we start, sir? Yeah. Good evening, everyone. First of all, I thank the Lord Almighty for His grace to share my knowledge with you all people. And I would like to thank Dr. Mariappan sir for his invitation to share the knowledge with the students. And I would like to thank Dr. Venkatesh sir who has invited me. And thank you all, everyone has joined now. Hope you all get refreshed and join the session. Okay, let's get it into the concepts now. How many of you know about the web development or web designing? Hope you all have used websites like that because in our day-to-day life we are using so many websites, right? So யாராவது நீங்க வெப்சைட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் சம் நாலேஜ் அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க நீங்க ஈஸியா இன்டராக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே. இல்ல நான் கேக்குறது என்னன்னா வெப் டிசைனிங் அல்லது வெப் டெவலப்மெண்ட் யாருக்காவது பேசிக்கா நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? ஐ மீன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் உங்களுடைய மேஜர் இல்லாம பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நான் ஆஸ்கிங். ஓகே ஃபைன், நம்ம டைரக்டா வேணா நம்ம போகலாம். வாட் இஸ் வெப் டிசைனிங், வாட் இஸ் வெப்சைட் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம டைரக்டா ஜஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கா சார்? Sir, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, what is the website? So, it's just a collection of related materials. It contains text, images, and also includes some videos or audios and other media. So, normally, வந்து ஒரு website அப்படிங்கிறதுனா நமக்கு ஒரு பேசிக்கா ஒரு சிம்பிள் நமக்கு தெரியும். வெப்சைட்னா இட் இஸ் a collection of web pages. Several web pages சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு வெப்சைட். ஸோ ஒரு சிம்பிளா வெப்சைட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டெஃபினிஷன். So there are two kinds of websites. Basically, we have two kinds of websites available. The first one is static and the next one is dynamic. Static is nothing but it simply conveys some informations like text or some images like that. So the way the web pages contain some images and text with style sheet. So this is the simplest form of website. For example, the websites of the websites of our college. Hope you all know that bhc.ed.in. So in front page we see a lot of informations. Okay, so it is a static page. Okay, but when we come to the dynamic page, it contains information like that. We can process some information like online payment or like that e-commerce or shopping, public social media forums. So those things are we call it as dynamic websites. Okay, so basically normal website, we are going to see what is a website and how we can make a web page. So it's a simple form of a website. So static website just conveys some informations about the organization or some institution. Okay, so let's get into that. So for website, for a web page, நம்ம ஒரு web page பண்றோம் அப்படின்னா we need some language or programming which conveys the information. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், HTML அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a markup language.
Okay, so it is or web page நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா you can see that there are a lot of tags inside the page. So this is we call what we call HTML. HTML. Okay, so HTML stands for hypertext markup language. So it's a markup language which conveys information. When it is executed in the browser, it conveys some information to the user. So it is the standard markup language for all the web pages. It is the standard markup language, whether it will be a .NET website or a PHP website. The basic thing we can see in all these websites, HTML is the basic markup language. And also there are a lot of HTML elements which construct the HTML pages. And HTML elements are represented by these tags, so that we can compile an entire web page. So basically for a for we have to we have to create a web page means we need some once again we need an editor and also a browser. Hope you all know that what is a browser. You all know that what is a browser, right? So நம்ம யூஸ் பண்ற பேசிக்கா நம்ம யூஸ் பண்ற குரோமா இருக்கட்டும் இல்லது Firefox, they are called browsers. So to write a HTML program, we need a editor. We need an editor. There are a lot of editors, free editors available, and now we are going to use Notepad or Notepad++. You can install it, and you can install either Notepad or Notepad++, so that we can write some programs, and we can execute the program in a browser. So that is a web page. Okay, so let us get into that. So it's a simple. Here is a simple example of a program, HTML program. So the basically. Sorry. So here is a simple HTML program. We can you can see that. So first பாத்தீங்கன்னா ஒரு definition, that is doc type, which is the document type. So it's a simple HTML program. It says the document, what is the document. இப்போ நம்ம ஒரு browser நம்ம execute பண்ணும்போது this document says it is a HTML document. So it defines the document which is HTML5 document.
So it starts with HTML tag. So everything நம்ம HTML program la use பண்ற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் வந்து it should be in these tags, opening tag and closing tag. And also this is the head tag, title tag. உங்களுக்கு வந்து ஒன்னொன்னா தான் உங்களுக்கு I will explain it later. Which states the page title. Here we can specify the name of the page, which is displayed in the top of your browser. Okay, then comes the body of the web page. So it's a simple HTML program. It contains a heading tag and also paragraph tag. So when we have to close the document, close the HTML page, you have to close the tag like this, /body/HTML. So after this, the program is entirely closed. Okay, let's get into that first element, HTML headings. So HTML headings are defined with these tags, H1 to H6 tags. நம்ம H1 ல இருந்து H6 வரைக்கும் நம்மளுடைய headings வந்து நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ H1 குள்ள நம்ம இப்படி ஒரு கண்டென்ட் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா it displays ஒரு சைஸ்க்கு இது டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ H1 to H6 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the size varies for each HTML tag. The size varies. So this is a simple HTML heading. இது நான் உங்களுக்கு வந்து நார்மலி எடிட்டர்ல வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன். So I'm just opening a new fresh page in Notepad++. So I'm using Notepad++. You can use some other editors like brackets or text editor like உங்களுக்கு மேக்ல வந்து நீங்க வேற ஏதாவது கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மலி இதுல வந்து ஃப்ரீ எடிட்டர்ஸா இருக்கிறதுனால நம்ம நோட்பேட் அல்லது Notepad++ வந்து Notepad++ வந்து இட்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் சிம்பிளி ரைட் அ ப்ரோக்ராம். I'm just starting with HTML. So in heading, we have to give some name. We can name the page like example web page. So then we have to start a tag, body. So whenever you start a tag, this is a good practice to close the tag immediately. Otherwise, if we forget to close the tag, it shows some error when we execute the program. So let me close the entire HTML page. And simply just so it's a simple HTML program which contains a name of the document and a simple heading, Bishop Weber College. Let me save it. So I'm just saving it as example web page. You can give some other name with extension. We have to give the extension .html. HTML or HTM, you can use HTM or HTML. Basic normally we use .html. So the name of the document should be like this. You can use some like this. We can use like this. இடையில வந்துட்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் அல்லது ஹைஃபன் வந்து you can நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So I'm just saving it. So when I open it, I see like this example webpage.html. So இது நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டா நமக்கு என்ன ப்ரௌசர் சேவ் ஆயிருக்கோ ஸோ அது நமக்கு காட்டும். We can use either Mozilla Firefox or Chrome or some other Opera like Safari, like that we can use some other browsers. So நம்ம டிஃபால்ட்டா என்ன வச்சிருக்கோமோ அந்த ப்ரௌசர் நமக்கு வந்து வியூ ஆகும். So let me open it in Chrome. So it says Bishop Weber College.
It says Bishop Weber College. See, நம்ம இந்த ஹெட்டிங் வந்து நம்ம இங்க கொடுத்தோம் இல்லையா, H1 அப்படின்ற அந்த டேக்ல கொடுத்தோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்க இப்ப இதை சேவ் பண்ணும்போது நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து இப்ப அந்த டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணும்போது நான் பாக்குறேன், லைக் நம்ம முன்ன நான் டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிளாக் கலர்ல இருந்திருக்கும், பட் இதுல பாருங்க ப்ளூ கலர் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக நோட்பேட் பிளஸ் பிளஸ் வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற இது ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ நீங்க வந்து சிம்பிளி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம நோட்பேட் பிளஸ் பிளஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய நம்ம அடுத்தடுத்து வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நமக்கு அது கலர்ஃபுல்லா காட்டுது அப்படிங்கறத நம்ம வியூ பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் டேக் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது H1 H6 வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தையுமே கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். லெட் மீ ஷோ தட். I'm just copying it and pasting it. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா H2 கொடுக்குறேன். You will see the difference. ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்ஸ்க்கும் வந்துட்டு என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்க ஸோ நீங்க ஓப்பனிங் டேக்கும் க்ளோசிங் டேக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு புட் ஃப்ரண்ட் ஸ்லாஷ் பிஃபோர் தட், ஸோ தட் அப்பதான் இந்த டேக் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்றது அர்த்தம். அதர்வைஸ் இட் ஷோஸ் சம் எரர். Refresh the page. Let me refresh the page. It shows like that. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு you can see the difference. இது வந்து H1 tag வந்துட்டு உங்களோட heading tag. ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா பிகர் சைஸ்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேக்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்க்கும் பாத்தீங்கன்னா you can see the difference like this. ஸோ லைக் திஸ் நம்ம இது வந்து நம்மளுடைய பேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், வெப் பேஜ்ல பண்ண முடியும். ஸோ இதோடைய ஆட்ரிபியூட் பாத்தீங்கன்னா சில ஆட்ரிபியூட்ஸ்ல நான் உனக்கு காட்டுறேன். சென்டர் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா how it displays will be displayed in the center of the web page. ஸோ லைக்வைஸ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌசர்ல ஒரு சிம்பிள் வெப் பேஜ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஹெட்டிங் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்க முடியும். Hope you all understanding it. எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? யாராவது ஒருத்தவங்க சொன்னீங்கன்னா it will be helpful for me. Sorry? You all listening it, right? Yes, ma'am, we are here, ma'am. Okay, thank you. Okay, let's get into other concepts like HTML paragraphs. A web page contains a lot of information, paragraphs, like that. It displays some text, right? Once again.
So HTML paragraphs அப்படின்னு சொல்லும்போது it should start with the p tag, paragraph tag. It has to end with slash front slash and p. So this tag contains some information to be displayed in the web page. So let's write that into the editor. I'm just copying it and pasting it. Let me save. Let me save the page and just execute it in the browser. So just I'm refreshing it. You can see like this. So this is how we are putting some information in a page when we want to display some information, display some content of the organization or some or the like for example ஒரு வெப்சைட் எடுத்துட்டோம்னா it contains some information about the founder or the institution பத்தி நமக்கு ஒரு description about கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது நம்ம டிஸ்பிளே பண்றது. ஸோ எவ்ரிதிங் நம்ம எதையுமே ஒரு கண்டென்ட் ஒரு கண்டென்ட் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா பேராகிராஃப் இஸ் ஒரு அந்த பேராகிராஃப் டேக் ரொம்ப ஒரு இந்த நார்மலி ஒரு வெப் பேஜ்க்கு it's must. So next we are going to see HTML images. HTML images. So HTML images are defined with this image img tag. So please, I'm asking you to kindly write all these tags. In the tags எல்லாமே ரொம்ப basic and important. So first headings பார்த்திருக்கிறோம், h1 length h6 வரைக்கும் headings பார்த்தோம். next வந்துட்டு paragraph பார்த்தோம் and இப்போ image tag பார்க்குறோம். ஸோ இந்த tags எல்லாத்தையுமே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It will be useful when you design a page. It will be helpful because these are the basic things, tags or elements in a web page. So when you want to display some image in a web page, you have to use this img tag. So img, so it starts with opening tag and img and then src, which is called source. This is the source file src. So when you want to insert some image, then you have to browse the image. That is, you have to give the path of the entire path of the image. So நீங்க ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா you have to specify the path, whether the image வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா you have to specify the folder name and also the image name. So the image could be some png or jpg or jpeg. So like that you can use some image like this. And alt is an alternative text. It's an option. It's an optional one. Just நீங்க அந்த இமேஜ் பத்தி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன், சிம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் கிவ் தட். பட் இது உங்களுக்கு பேஜ்ல இட் டசன்ட் டிஸ்ப்ளே. இட் ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு ஹாவர் பண்ணும் போது நீங்க அந்த இமேஜ் நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ கேன் அதை நீங்க வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். பட் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் an optional thing. And also we can specify the width and height of height and width of the image element. Okay. Like width அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நீங்க double quotes குள்ள you have to specify these things in double quotes. So width அந்த இமேஜோட width நமக்கு எவ்வளவு வேணும் and height எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க specify பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So these are the attributes of the image tag. So let's get into that coding. So now in the I'm just inserting image insert பண்றேன். So image src. So கொடுத்துட்டு just நம்ம இதை முடிக்கும் போது நம்ம image க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்.
and then in image source file வந்துட்டு you have to specify that in the what is that அந்த folder name வந்து you have to specify that. இப்போ நான் என்னோட கண்டென்ட்ல வந்துட்டு கண்டென்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து having lot of images, so okay. நான் இப்போ வந்து கண்டென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள ஐம் ஹேவிங் ஒரு காலேஜ் லோகோ. ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த கரெக்டான அந்த பிஎஸ்சி லோகோ அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ பிஎன்ஜி இமேஜ். ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இதுக்கு வந்து பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் ஆல் எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எதுவுமே கொடுக்காம நான் என்ன பண்றேன்னா just saving the page and executed in the browser. So you can see the image வந்து உங்களுக்கு display ஆகுறத நீங்க பார்க்க முடியும். So நம்ம வந்து we can control the size and width of the image by using the width and height attribute. And just இப்போ வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா just வந்து ஒரு 150 கொடுக்குறேன். ஸோ and then the height வந்து I'm just giving it as 200. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஐ மீன் அந்த வித் அண்ட் ஹைட் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ லைக் தட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்க. யூ கேன் யூஸ் சம் அதர் இமேஜஸ். நார்மலி ஒரு வெப் பேஜ் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ ஒரு 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 ஹோட்டல் பத்தின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலுக்கான ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து யூ கேன் புட் இட் இன் திஸ் image tag. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வியூ பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா HTML links. ஸோ இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் வெப் பேஜ் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது லிங்க்ஸ். தட் இஸ் HTML links are nothing but they are helpful when we move to some other pages. Like இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட் எடுத்துட்டோம்னா we see lot of menus in the header of the website, like home, about, gallery, and like what is that, portfolio, like that, and contact page, like that. We see lot of menus in the page. So first when we open a website we see the first home page of the website. So when we want to move to the other menu, the HTML links are helpful to move to the next menu. So HTML links are defined with a tag, anchor tag. It says, and it is an anchor tag. So when we open a tag, then the attribute will be href. It's not optional. You have to specify the path of the web page. Or இப்போ வந்து நான் இப்போ கொடுக்க போறது வந்து நம்ம ஒரு லிங்க் கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய காலேஜ் வெப்சைட்டுக்கு. we are giving ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் வந்துட்டு என்டையர் URL நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு நம்ம மூவ் பண்றோங்கும் போது அந்த பேஜோடைய லிங்க் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ சிம்பிளி நம்ம ஒரு பேஜ் தான் போட்டு இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபைங் அவர் காலேஜ் வெப்சைட். அண்ட் வந்து நம்ம இது முடிச்சோடனே தட் இஸ் நம்ம அந்த ஆங்கர் டேக் க்ளோஸ் பண்ணி href கொடுத்துட்டு ஸோ வித்தின் டபுள் கோட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை த என்டையர் URL. தென் யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் த what is that close the tag. Then after that we have to specify Bishop Weber College, like that we can specify the text and we can close the tag like this. That is a tag. We have to close the a tag like this. Then let's get into that coding. So நான் வந்து simply என்ன பண்றேன்னா இப்போ நம்மளுடைய college website name கொடுக்கிறேன் href, just giving it as bhc.edu.in. I'm just closing this a tag. So Bishop Heber or BHC. I'm closing that a tag. So let me save the page. Refreshing it. You can see a small BHC. So whatever you give within the a tag will be displayed there. For example, when I click here,
So when I browse, when I click here text. Sorry, I have to specify the full. So full URL, you have to specify the full URL. Since it is in நம்ம இதை நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணாதனால ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபுல் யூஆர்எல் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து இது ஈஸியாக நமக்கு சர்ஃப் ஆகும். ஸோ லைக் திஸ் we are giving hyperlinks to the web pages. So next we are seeing HTML text formatting. HTML text formatting. So this is very useful when you design a page, when you put some content, and when you want to, if you want to format the text that you have given the page, then you can use all these elements. So let us get into that each and every element. The first one is a B tag, that is bold text. So let me take this paragraph itself. Just a minute. Ma'am, sorry, ma'am. Ma'am. Yes, sir. டைப் பண்றீங்க அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? இது சார் எந்த ஃபாண்ட் சைஸ் சார்? டிஸ்ப்ளே பண்றீங்க அது ஃபாண்ட் சைஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியுமா மேடம்? PowerPoint-ஆ? ஆமா ஆமா. இப்போ நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்றீங்க, டெக்ஸ்ட் டைப் பண்றீங்க. ஆமா. அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஃபாண்ட் சைஸா? இது இந்த கோடிங் சொல்றீங்களா? எஸ் மேம். கோடிங். ஓகே. இப்ப தெரியுதுங்களா? ஹலோ சார். ஓகே மேம். இப்போ ஓகே இல்ல? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து HTML டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங். ஸோ போல்டு, அப்போ போல்டு வந்து நான் ஜஸ்ட் போல்டு இது பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் போல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஐம் ரெஃப்ரெஷிங் த பேஜ். So you can see the content. This is bold. So you can see the text which is bold. நார்மலி நம்ம பேராகிராஃப் டேக்ல கொடுக்கறது வந்துட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம போல்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த பி அப்படின்ற டேக் வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்கே கொடுத்து பார்க்குறேன். பேராகிராஃப்லேயே நான் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்க யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நார்மல் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் போல்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து நீங்க வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ லைக் திஸ் நம்ம வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா நம்ம காலேஜுடைய
கண்டென்ட் அபோட்டஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் போட்டுக்கிறேன். ஸோ சிம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்டையர் இது வரும். ஸோ இது நம்ம வந்து இன்னும் இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு லேட்டர் நம்ம அதை படிப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கண்டென்ட் ஒரு பேராகிராஃப் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நம்ம இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹைலைட் திஸ் லைக் இந்த பிஷபர் காலேஜ்ங்கிறத வந்து மட்டும் நம்ம போல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த பி டேக் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். லைக் திஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஷபர் காலேஜ் மட்டும் உங்களுக்கு போல்டெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்க்கு இருக்கு. ஸ்ட்ராங்கும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்டான டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இட்டாலிக் டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைட்லி வந்து உங்களுக்கு இட்டாலிசைஸ்டா வேணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு கொடுக்குறேன், ஐ கொடுக்குறேன். இப்போ நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா ஸோ யூ கேன் சி இது மட்டும் உங்களுக்கு இட்டாலிசைஸ்டா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ லைக் திஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒரு கண்டென்ட் வந்து நீங்க பண்ண முடியும். Hope you all are listening to these concepts. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து கேளுங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ்க்கு நம்ம மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எதுவும் உங்களுக்கு திரும்ப இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா, இந்த பேசிக்கா உங்களுக்கு இதுல என்னன்னா நீங்க வந்து ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் திஸ். ஒரு சிம்பிள் ஒரு எடிட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணி நோட்பேட் பிளஸ் பிளஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரௌசர் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா நீங்க உங்களோட லேப்டாப்லயோ சிஸ்டம்லயோ இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். HTML நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க போடும் போது தான் நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோங்கிறது நமக்கு தெரியும். எனி டவுட்ஸ் மேம்? யா மேம், இப்ப லோகோ வந்து சென்டர் பண்றதுக்கு எப்படி மேம்? சென்டர் டேக்ப்பா இப்போ நம்ம பேராகிராஃப்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அலைன் சென்டர் யூஸ் பண்ணோம்ல. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த லோகோக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆட்ரிபியூட் அலைன் சென்டர், அலைன்ங்கிறது ஒரு ஆட்ரிபியூட். ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சென்டர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒன் செகண்ட். ஓகே, சாரி ஒன் செகண்ட். லைக் திஸ் நீங்க சென்டர்னே ஒரு டேக் இருக்கு. ஏன்னா இந்த அலைன் சென்டர் வந்து இமேஜ்க்கு அப்ளை ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க வந்து சென்டர் அப்படின்ற அந்த டேக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் மூவ் த இமேஜ் டு த சென்டர் ஆஃப் த பேஜ் லைக் திஸ். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே. ஸோ ஹெட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹெட்டிங்ஸ் அண்ட் பேராகிராஃப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது அண்ட் வந்து இமேஜ் எப்படி யூஸ் பண்றது அண்ட் வந்து ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் எப்படி யூஸ் பண்றது, அப்புறமா நம்மளுடைய ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேட் பண்றது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சைட் பை சைட் நீங்க பண்ணி பாக்குறதுனால ஓகேனா நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சு பண்றதை விட நீங்க சைட் பை சைட் நீங்க பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் என்னங்கிறது தெரியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பசைஸ்ட் டெக்ஸ்ட். அதாவது நம்ம ஒரு கண்டென்ட் வந்து நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அப்படி கொடுத்து பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் EM கொடுக்குறேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் எம்பசைஸ்ட் ஆகி இட்டாலிசைஸ்ட் மாதிரி தான் அது கொஞ்சம் எம்பசைஸ்ட் ஆகியும் வரும். நீங்க இட்டாலிசைஸ்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எம்பசைஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சில வெப்சைட்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன்.
ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அது நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு DEL அப்படின்ற டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ DEL அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த கண்டென்ட் நம்ம என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ அதை கொடுத்தோம்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் ஆஃபர் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அப்படிலாம் போடுவோம் இல்லையா வெப் பேஜ்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து யூ கேன் யூஸ் லைக் திஸ். ஸோ DEL அப்படின்ற டேகுக்குள்ள நீங்க அந்த கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதுவே நீங்க வந்து ஸோ இது நீங்க இதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து 5000 இல்லை 2000 தான் அப்படிங்கறத நீங்க கேன் டிஸ்பிளே லைக் திஸ். அதை வந்து நீங்க அதையுமே நீங்க ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா INS அப்படின்ற அந்த டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இது இன்சர்ட்டும் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அது வந்து ஒரு ஹைலைட் பண்ணி அதை அண்டர்லைன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அதை காட்டிடும். ஸோ இது ஒரு டெக்ஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மார்க்டு டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ நார்மலி இது 5000 இல்லை. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் மார்க் அப்படின்ற டேக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த formatting text tags that we are using in the web page. ஸோ அடுத்ததா பார்த்தோம்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட். இது நீங்க நார்மலி நம்ம நிறைய நீங்க இப்போ மேக்ஸ்லாம் நீங்க நிறைய யூஸ் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி நான் ஒரு பிஆர் அப்படின்ற டேக் யூஸ் பண்ணேன். எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு லைன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கிப் ஆகி வரதுக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன்ல வரதுக்காக. ஸோ நீங்க நிறைய பிஆர் டேக் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிஆர் டேக் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் வந்து அடுத்த லைன்ல மட்டும்தான் வரும். உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கணும்னா யூ கேன் யூஸ் மோர் பிஆர் டேக்ஸ் லைக் திஸ். இப்போ கொடுத்துட்டு நான் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷிங் இட். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நம்ம இப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ H2O வாட்டர் அப்படி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நீங்க இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் H2O. ஸோ இதுதான் சப்ஸ்கிரிப்ட். அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சப் அப்படின்ற டேக் கொடுத்து ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம என்ன வேல்யூ நமக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகணும் லைக் சப்ஸ்கிரிப்ட் அதுல வரணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் யூஸ் லைக் சப்ஸ்கிரிப்ட் சப் அப்படின்ற டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் வே நீங்க வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்டுக்கும் அதே மாதிரி தான். இப்போ நீங்க A² எல்லாம் போடுவீங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. SUP. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு A to the power of 2 அப்படி சொல்லுவீங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து யூ கேன் யூஸ் SUP அப்படின்ற இந்த டேக் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹோப் நீங்க எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க ஜஸ்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம ஒரு வெப் பேஜ்ல நம்ம டிஃபால்ட்டா ஒரு வெப் பேஜ் நம்ம யூஸ் பண்றது. ஸோ அதுதான் நான் எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு எடிட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்து ரன் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸுங்கிறது தெரியும். உங்களுக்கு எப்படி வெப்பேஜ் உங்களுக்கு அலைன் ஆகி வருது. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பண்ணிட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த கான்செப்ட் இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் கொஞ்சம் நம்ம தருவானதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா?
Sir Venkatesh sir. மேம் சொல்லுங்க மேம். சார் இப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணட்டும் சார். மேம் ஆக்சுவலாக இப்போ எல்லாருமே மேக்ஸிமம் மொபைலில் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ சைட் பை சைட் லேப்டாப் வச்சுட்டு அவங்க சைட் பை சைட் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணுமா எப்படி மேம் அந்த அட்வைஸ் எதுவும்? பண்ணலாம் சார். இப்போ அவங்க இப்பயே பண்ணி பார்க்கறதுனால ஓகே ஃபைன். அவங்க பண்ணிட்டு காட்ட முடியுமா? இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ இது ஸ்டார்டிங் கிளாஸ். இப்போ ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் அவங்க எப்படி எந்த ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே அதுக்கு ஓகே சார். அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் லேட்டரா. சரி ஓகே மேம். எனக்கு பெட்டர் வந்து அவங்க வெப் பேஜ் எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்கன்னா ஸோ எப்படி எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தி ஆர் லிசனிங் ஐ மீன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறத நான் கொஞ்சம் பார்த்துக்க முடியும். அதுக்காக நான் கேட்குறேன். எனக்கு என்னன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமாம். இல்லை இப்போ அவங்க சைட் பை லேர்ன் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சைட் பை சைடு ஒரு லேப்டாப் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறத ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும். ஆமாம். எஸ் மேம். Madam. Sir, சொல்லுங்க சார். Hello. Yes, sir. Madam, you can give them assignment, madam. Let them submit the assignment through online. Okay, sir. Okay. That is better. Like the it is not possible. The number is very larger one, right? Yes, you post an assignment daily based on the things that you are covering. Let them do it on the next day, and they can post it to your email ID. Sure, sir. Okay, let me give an assignment, sir. Yes, no. Okay. Hello, ma'am. Yes, sir. Hello, ma'am. Yes, sir. Every day 7 to 8 அப்படிதானே மேம் டைம் ஷெட்யூல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணுங்க. Sorry, sir. Daily 7 to 8. Sir, every day 7 to 8. Fixed time. Yes, sir. Karthika, madam. Sir. Yes, sir. Madam, if you have any emergency work during the time period, just you can inform us in the morning itself. We can change the timing. There will be any problem. Yeah, sure, sir. Up to you. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot, madam. Thank you. Okay. Sir, thank you, sir. Sir, wind up பண்ணிடலாமா sir? Wind up பண்ணிடலாம். Okay. I thank our principal and HOD Dr. Maripan sir, UG Dr. Emimal madam, both coordinators and all our colleagues and student friends. Especially I thank our resource person, Ms. Kritika ma'am, for taking this effort and initiative. Okay. Students, this course will continue for 2 or 3 weeks. This is 20 hours course. Okay. We expect all of you to complete this course successfully. Okay. Thank you everyone. So we expect you can join tomorrow class. Okay. One more point. Dr. Venkatesh. Yes, sir. Those who have attended all the session will be provided with the certificate. Yes, sir. Sure, sir. Students, those who are regularly attend this class, you will get the certificate as sir told. Okay. Thank you everyone. Okay. Thank you everyone. Thank you very much. Soumya, thank you for the Soumya, thank you very much, Soumya. And thank you for the prayer team. Thank you, sir. Thank you everyone. Kritika ma'am, thank you ma'am. Thank you very much, sir. Thank you ma'am. And association members, Devi madam, Parthiban sir, thank you. Thank you, sir. And I thank all the class teachers also for their support. And thank you all the students, participants. Thank you very much. Students, so we can plan for further classes in maybe in Zoom platform like that. Okay. In the link, 100 members will join பண்ண முடியல. So we can plan accordingly. No problem. Okay, sir. Any other difficulties or suggestions? So you can express here.
Students, any other difficulties? Any other suggestions? நீ எதுவும் சொல்லலாம் நீ. No, sir. Please talk one by one. யாரோ பேசுனீங்கப்பா, சொல்லுங்க. Any suggestion? Still 15 students are there. 15 members are there. Okay, thank you all.